عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يترك قضاها مطلقا أبدا وما تثاءم أصلا في مدى الزمن. الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر منه بعالم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. كفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيان بمختتني. هذه الخصائص فاغفرها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد أبي شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجاد أبي شيخنا ورب أرواحنا الحجيدي الدين بن إحجاب الخير وإلى روح مؤلف الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المنيبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وافتتاح سرا للمتمكنين إن لم يتعود أو يجلس مع إمامه وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم تعوذ له بكل ركعة سرا ووقف على رأسي
من الفاتحة حتى البسملة ويقرأ الوقف على أنعمت عليهم وتأمين بتخفيف ومد والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iftitahun, dan termasuk sunnah sholat adalah membaca doa iftitah, atau di kitab lain doa istiftah. Jadi boleh kita bilang doa iftitah atau boleh kita bilang doa istiftah. Ay du'a'uhu ba'da taharrumi bi fardhin aw naflin. Kesunahan ini adalah doa iftitah dibaca setelah mengucapkan takbiratul ihram. Jadi habis kita baca Allah sambil niat di hati, setelah sholat selesai Allahu Akbar, maka setelahnya ada kesunahan untuk membaca doa iftitah. Baik sholat yang kita kerjakan sholat yang fardu atau sholat yang sunnah, ya. Jadi mau yang fardu, misalnya maghrib tadi yang fardu, sebelum kita baca ta'awuz, setelah kita membaca takbiratul ihram, disunnahkan kita membaca doa iftitah. Atau tadi ba'diyah maghrib atau qabliyah maghrib, setelah kita mengucapkan takbiratul ihram, maka disunnahkan untuk membaca doa iftitah atau doa istiftah. Jadi mau sholatnya sholat yang fardu atau sholatnya sholat yang sunnah, maka di sana ada kesunahan untuk membaca doa iftitah setelah kita mengucapkan takbiratul ihram. Tapi ghaira salatil janazati walau ala qabrin wa ghaibin alal arjahi. Selain salatul janazah, kalau salatul janazah tidak disunnahkan. Jadi kalau kita salatul janazah, mau jenazah di depan kita atau kita nggak keburu, mayit keburu dikuburin, masih boleh tuh, ingetin tuh. Nanti pas sampai di tempat tujuan, ternyata si mayit sudah diapain? Sudah dikuburin. Masih ada kebolehan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah untuk sholat di atas kubur mayit tadi. Bukan di atasnya, bukan, tapi di atasnya. Nih kuburan nih, sini tuh. Tetap menghadap ke mana? Arah kiblat. Tetap perhatikan hal-hal yang membuat batal sholat kita. Syaratnya tempatnya harus suci. Tetap semua masih ada tuh. Nanti pas sampai tujuan, ternyata si mayit sudah diapain? Sudah dikubur. Gak apa-apa sholat di atas kuburan, ya, artinya bukan di atasnya, ingetin ya. Ini kuburan, di depannya kita begini nih, di belakangnya. Tapi tetap menghadap ke mana? Arah kiblat. Ini kuburan, ini kita di sini nih. Jadi kita di belakang daripada kuburannya, tetap menghadap ke arah kiblat. Nah, tetap sekalipun demikian, sholatul janazah tidak disunnahkan setelah kita mengucapkan takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah atau doa istiftah. Jadi ingetin, yang sunnah hanya sholat yang fardu atau sholat yang sunnah setelah kita mengucapkan takbiratul ihram. Sirran limutamakkinin min munfaridin wa imamin, dalam keadaan sir, nggak kencang-kencang. Jadi doa iftitah sir,
Bagaimana pengertian sir? Hanya telinga kita yang dengar. Itu namanya apa? Sir. Beda dengan jahar. Kalau jahar sampai orang dengar. Tapi kalau sir hanya telinga kita yang dengar. Nah, doa iftitah yang kita baca itu disunnahkan sir. Bagi siapa? Lid mutamakkinin min munfaridin wa imamin. Bagi orang yang punya kesempatan untuk membacanya dari orang yang sholat sendirian atau seorang imam. Jadi masih boleh kita. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kan kita masih luang waktu, ada kesempatan. Pas kita sembahyang maghrib atau sembahyang isya jadi imam atau kita munfarid, baca doa iftitah setelah takbiratul ihram dalam keadaan sir. Karena kita mutamakkin, orang yang memiliki kesempatan, maka disunnahkan untuk membaca doa iftitah tadi atau doa istiftah. Illam yata'awwad, syaratnya ini ay lam yashra' fi ta'awudin aw qira'atin, selama dia belum memulai membaca ta'awud atau selama belum membaca surah Al-Fatihah. Pas kita Allahu Akbar, belum baca apa? Belum baca kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau belum baca Bismillahirrahmanirrahim. Di sana masih ada kesunahan untuk membaca apa? Doa iftitah atau doa istiftah. Sekarang gimana kalau sudah mulai ta'awudz atau sudah memulai membaca Al-Fatihah? Fa in syara'a fi dzalika fata 'alaihi fala yundabu lahul 'audu ilaihi li fawati mahallihi. Maka jika dia orang sudah memulai membaca ta'awud atau membaca surah Al-Fatihah, hilang kesunahannya. Jadi pas kita Allahu Akbar, kita boleh baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau Allahu Akbar, langsung baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Maka hilang kesunahan untuk membaca doa iftitah atau doa istiftah. Gitu ya. Jadi kesunahan membaca doa iftitah selama kita belum mulai membaca ta'awud atau selama belum membaca surah Al-Fatihah. Aw lam yajlis ma'mumun ma'a imamihi, atau selama si makmum belum duduk bersama imamnya. Fa in jalasa ma'ahu, kalau si makmum sudah duduk bersama imam, bagaimana gambarannya? Contohnya bi an kana masbuqan wa adrakahu fit tasyahhudi, makmum ini makmum yang masbuk dan mendapatkan imam pada waktu si imam membaca tasyahud, fala yusannul ityanu bih, maka tidak disunnahkan membaca kalimat tadi, yaitu membaca doa iftitah. Jadi ingat, kesunnahannya selama belum memulai membaca ta'awuz. Yang kedua, selama belum membaca surah Al-Fatihah, selama si makmum belum duduk bersama si imamnya. Ya. Nah, sekarang doa iftitah ini bagaimana bentuknya? Di antaranya, sebenarnya banyaknya, ini di antaranya, ini yang paling sahih ini. Ini yang mu'tamad, yang banyak dipakai dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ini yang afdalnya. Doa iftitah wajjahtu wa huwa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku wajjahtu wajhiya ay qasadtu bi ibadati, aku menuju kepada Allah dengan ibadah aku. Lilladzi fataras samawati wal arda ay khalaqahuma ala ghairi mithalin sabiqin. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tanpa contoh sebelumnya. Kalau makhluk, nyiptain makhluk harus ada apa? Contohnya.
Ada orang bisa ciptain sesuatu, pinter, profesor, doktor, pasti ada apanya? Ada contohnya. Coba kalau dia benar-benar Tuhan bikin sesuatu yang belum ada apanya, contohnya nggak bakal bisa. Kalau Allah fataras samawati wal arda, Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Bisa nggak manusia yang paling pintar menciptakan sesuatu yang belum ada banyak? Contoh bisa nggak? Nggak bakal bisa. Kenapa demikian? Karena sebagai makhluk, bukan sebagai khalik. Jadi wajah tu wajhiyah, aku menuju kepada Allah dengan ibadah aku. Allah itu Tuhan yang lilladzi fataras samawati wal ardh. Kepada Allah Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi tanpa contoh sebelumnya. Hanifan. Pengertian hanifan yang pertama, ma'ilan an kullil adyani ila dinil islami. Condong dari setiap agama yang batil kepada agama Islam. Itu hanifan namanya. Jadi kita nggak menuju kepada agama yang batil, hanya kepada agama apa? Hanya kepada agama Islam. Besok 25 Desember haram mengucapin kalimat apa? Selamat Natal. Orang-orang Nasrani sengaja pas kita Lebaran dia mengucapin apa? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya apa? Nanti pas tanggal besok 25 Desember Muslim dan Muslimah dengan sangat katanya toleransi dia mengucapin kalimat apa? Selamat Hari Natal. Padahal bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan dalam ijma' ulama. Gak usah ya. Jadi selamat aja udah pokoknya. Ente punya tetangga, teman orang Nasrani, bilang aja apa? Selamat udah, selamat apaan ke setelah dia ya? Nah, selamat aja udah, selamat gitu aja udah. Jangan pakai apa? Selamat Hari Natal. Tasyabuh bil Yahud, tasyabuh bin Nasraniyah hukumnya haram. Menyerupai kepada orang Nasrani, orang Yahudi hukumnya haram. Ada yang lagi pakai baju-baju apa? Santar kelas, pakai macam-macam tuh, dia punya busana-busananya segala macamnya tuh. Itu nggak boleh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi hanifan cenderung kepada agama yang di luar agama Islam yang batil menuju agama Islam. Muslimah dalam keadaan muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang musyrik. Musyrik ini orangnya, syirik sifatnya atau isyrak sifatnya. Apa pengertiannya? Orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana pengertian selanjutnya? Ini orang sudah percaya kepada Allah tapi masih percaya kepada makhluknya Allah. Contoh, dia sholat, dia puasa Ramadan, dia zakat, dia umrah, dia haji, masih percaya kepada siapa? Pada dukun. Atau kepada apa? Kepada batu. Itu hukumnya haram. Datang ke dukun, tidak membenarkan ucapan dukun. Kata Rasulullah SAW, salat orang tadi tidak Allah terima selama 40 hari 40 malam. Ada orang yang datang ke dukun tapi tidak apa? Membenarkan ucapan dukun, bahwa dukun, bahwa paranormal sama, sekarang semuanya sama. Maka itu orang salatnya tidak Allah terima selama 40 hari 40 malam. Bila membenarkan, maka telah kafir, dihukumkan dalam hukum Islam. Jadi ada musyrik, ada isyrak atau syirik. Syirik sifatnya, musyrik adalah pelakunya atau orangnya. Percaya dengan batu, ya, percaya dengan klinik-klinik, kayak pengen nggak hujan, pakai apa sekarang tuh orang tuh? Pakai bawang merah, ya, sama cabai itu, gitu. Malah di Bukit Duri ada, maaf, laki-laki buang sempaknya ke atas loteng. Iya betul kan tuh. Nah, biar dibilang nggak apa, bilang nggak hujan, dibilang hujan juga akhirnya, hujan juga akhirnya.
Tuh syirik begitu tuh, syirik tuh. Percaya dengan batu, percaya dengan azimat-azimat ya, azimat-azimat, macam-macam orang sekarang tuh. Biar dagangannya laku, taruh di atas warungnya tuh, ada macam-macam azimat-azimat tuh. Inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, dan ibadah aku, wa mahyaya, dan hidup aku, wa mamati, dan mati aku, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dengan itulah, dengan doa, dengan salat, dengan ibadah, aku Allah perintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Jadi ini adalah di antara syigat atau kalimat doa apa? Doa iftitah atau doa istiftah yang paling afdal. Sebenarnya banyak, ada beberapa yang disebutkan di sini. Ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 yang afdal yang tadi itu. Yang afdalnya yang sering kita baca. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Ada lagi yang paling simpel, doa iftitah yang paling simpel, yaitu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu paling simpel tuh. Kalau lagi buru-buru baca ini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu paling simpel. Di antara doa iftitah yang paling simpel, yang paling pendek ini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana atarafna wa annana asrafna wa ala nazra ashrafna fatub alaina tawba tawsil kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba awdiratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin ya rabbi asma' fa'lam wajuda manna la bihisabi minna bil mustafa rasuli ta'za bi kulli sururi salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wal ali wal ashabi
sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka fi asyani wa adraji. Ya Rasulullah salamun alayka fi asyani wa adraji. Ya Rasulullah salamun alayka rabbi asyani wa adraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.